जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, हूँ अरविंद हिरपरा पटेल सर। आप ओळखो ज छो। गया विडियोमां मैं तमने प्रत्यक्ष नहोतो आव्यो, पण हवे हूँ तमारी साथे सामे प्रत्यक्ष छुं। तमे गया विडियोमां जोयुं स्वर अने व्यंजन। तेनी पहला आपणे एक कविता जोई, सखी नहीं बोलूं। तमने मजा आवी हशे। मारो ऑडियो सांभळीने तमने एनो भावार्थ वगैरे बधुं क्लियर थई गयो हशे, समजाई गयो हशे एवुं हुं मानुं छुं। अने न समजाय तो एक बे વાર तमे एने फरीथी जोई शको छो। आजे आपणे जे पहला स्वर अने व्यंजन जे परिचय मेळव्यो ए परिचयना आधारे आपणे आजे स्वर संधि शीखवानी छे। हवे स्वर कया छे तो तमने खबर छे। अ आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, ऋ, अम विसर्ग अने अह अम अनुनासिक अने अह विसर्ग ए जोयुं। आजे आपणे संधि संधिना 3 प्रकार छे। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि अने विसर्ग संधि। हवे आपणे पहला स्वर संधि नी वात करीशुं। अहींया स्वर संधि स्वर संधि देखाय छे तमने। अहींया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधिना पण 2 प्रकार छे। पहलो प्रकार छे सजातीय स्वर संधि, बीजो प्रकार छे विजातीय स्वर संधि। सजातीय हूँ तमने टूंकमां कही दऊं कि सजातीय एटले एक ज जातना स्वरो मळी अने संधि बने तेने सजातीय स्वर संधि कहेवाय। अने अलग जातना एटले 2 स्वरो विरुद्ध जातिना होय, अलग जातिना होय, ए बंने मळीने जो संधि बने तेने विजातीय संधि कहेवाय। हवे तमने हूँ कहीश के सजातीय स्वर कया, विजातीय स्वर कया, ए तमारुं कन्फ्युजन बधुं दूर थई जशे। हवे आपणे जोईए पहेलो प्रकार जे छे स्वर संधिनो। पहेलो प्रकार सजातीय स्वर संधि। हवे सजातीय स्वर संधि एटले एक ज जातना, जुओ स्वर अ एक ज जातना छे, एनो आ बने छे। हमेशा याद राखवानुं अ प्लस अ तो आ बने छे। आ होय प्लस अ होय तोय आ बने। अ होय प्लस आ होय तोय आ बने। अने बंने शब्दने आ के आ होय तो आ बने छे। हवे तमने ए खबर नहीं पड़े कि भाई आ छे के आ छे, अ एटले शुं, आ शुं, तो आ एक ज जातना स्वर छे। एवी ज रीते आ पण एक ज जातना स्वर छे। ई एक ज जातना स्वर छे। उ एक ज जातना स्वर छे। समझमां आवे छे? हवे ई सजातीय कहेवाय। आ मळी अने जे संधि बने, ई मळीने संधि बने, उ मळीने संधि बने, एने सजातीय संधि कहेवाय। पण एवुं पण बने अ अने ई मळीने संधि बने, अ अने उ मळीने संधि बने, ई अने उ मळीने संधि बने, अ अने उ मळीने संधि बने, एने विजातीय कहेवाय। हवे समजाणुं? सजातीय एटले एक ज जातना अने विजातीय एटले आ अलग अलग जात बदली गई। अ नो ई आरे, अ नो आ आरे, ई नो उ आरे और उ नो अ आरे जोडाण थाय एने संधि कहेवाय। हवे आपणे उदाहरण जोशुं के अ ने आ એટલે શું? તો 2 શબ્દો મળી અને જે શબ્દ બને તેને સંધિ કહેવાય। 2 શબ્દોનું જોડાણ, હું તમને વારંવાર એ શબ્દ વાપરું છું, 2 શબ્દોનું જોડાણ એને સંધિ કહેવાય। તો 2 શબ્દ, એમાં પહેલો શબ્દ
એનો છેલ્લો અક્ષર અ હોય પ્લસ બીજો શબ્દ એનો પહેલો અક્ષર અ હોય, પહેલા અક્ષરનો છેલ્લો, બીજા અક્ષરનો પહેલો, સમજણ પડી? એ બે મળી અને જે બને એને દીર્ઘ કહેવાય. જો અ છે એ નાનો છે, આ અ નાનો છે એટલે રસ્વ અ, અને આ બને છે દીર્ઘ. દીર્ઘ એટલે મોટો, નાના નાના મોટો, પછી મોટો અને નાનો તોય મોટો જ બનશે. અને આ નાનો અ છે, આ મોટો આ છે તોય આ છે, અને બે આ મળે તોય આ જ બને. હવે એનું એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. શેનું? અનું જ. પેલે આનું જ ઉદાહરણ જોઈએ. સમજાય છે? જો બરાબર ધ્યાન રાખજો. વૃદ્ધ, વૃદ્ધ શબ્દ બોલતા આપને કેવો સ્વર નીકળે છે? વૃદ્ધ. અ આવે છે અહીંયા. અ પેલા શબ્દનો છેલ્લો અક્ષર અ અને બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર અવસ્થા તો અ. તો આમાં અ ભળેલો છે. મેં તમને શીખવાડ્યું હતું ને કે વ્યંજનમાં સ્વર ભળે એટલે અક્ષર બને. તો આમાં વ્યંજનમાં સ્વર ભળ્યો છે. વ્યંજન દ છે, દ ને ધ, એમાં અ ભળ્યો એટલે વૃદ્ધ ધ બન્યો. આમાં અ છે, આવડો આજ અ, અને અહીંયા અ છે ઈ આ જ અ છે. આ બે ભેગા થશે, આ બે બંને સંધિ થશે તો શું બનશે? આ. હવે જુઓ મેં ઉદાહરણ આ વૃદ્ધ પ્લસ અવસ્થા, તો અહીં શું બન્યું? વૃદ્ધા. વૃદ્ધ હતું એનું ધા બન્યું. તો ધને પ્લસ ધ છે ઈ વ્યંજન છે અને આ છે ઈ સ્વર છે. તમને ખબર છે ને 11 સ્વર, એમાં ધને આ સ્વર ભળી ગયો તો શું બન્યું? વૃદ્ધા. અને પછી આ પાછળનો એમને એમ અ, પછી એમને એમ આ વસ્થા મળી ગઈ તો શું છે? વૃદ્ધાવસ્થા બન્યો શબ્દ. વૃદ્ધાવસ્થા શબ્દ બની ગયો. એવી જ રીતે આને સંધિ થઈ કહેવાય. સંધિ જોડો, આને સંધિ કરી કહેવાય. સમજી ગયા? આ બંને શબ્દોની સંધિ થઈ આ. એવી જ રીતે બીજો શબ્દ ઉદાહરણ દઉં છું તો લાભ. ભની પાછળ અ આવ્યો એટલે આ ઉદાહરણ છે. પછી લાભ, પછી અલાભ, અલાભમાં અ આવ્યો. પહેલા શબ્દનો છેલ્લો અક્ષર અ છે, બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર અ છે, તો બનશે શું? આ બનશે. તો લાભ પ્લસ અલાભ, લાભ પ્લસ અલાભ, તો શું બનશે? લાભાલાભ. લાભાલાભ. ત્યાર પછી આપણે બીજું જોઈએ આનું. આનું શું છે? બીજો શબ્દ વિદ્યા. આ વિદ્યા આ આવ્યો. પછી અભ્યાસ અ આવ્યો. અભ્યાસ. બીજાનો છેલ્લો અક્ષર અને પહેલાનો છેલ્લો અક્ષર અને બીજાનો અ મળીને શું બનશે? આ બનશે. તો અહીંયા શબ્દ સંધિ શું થશે? વિદ્યાભ્યાસ. પાછું એનું જ બીજું ઉદાહરણ જો વિદ્યા પ્લસ અર્થી, વિદ્યા આ પ્લસ અર્થીનો આ શું બનશે? વિદ્યાર્થી. આપણે એવું નથી લખતા વિદ્યાર્થી એમને, વિદ્યાર્થી. તો આપણે સીધું જ લખ્યું વિદ્યાર્થી. હવે આપણે આ જોઈએ અનો આ ઉદાહરણ છે. વિવેક ક એટલે આ આવ્યો અને આનંદ, આનંદનો આ આવ્યો, બન્યો શું? આ. હવે આપણે એનું સંધિ કરતા શું બનશે? વિવેકાનંદ. વિવેકા આનંદ એમ નહીં બને. આ છે આ કમાં ભળી જશે. જુઓ ધ્યાનથી જુઓ. આ શબ્દ વિદ્યામાં ભળી ગયો તોય વિદ્યા બન્યો. વૃદ્ધમાં અ ભળી ગયો વૃદ્ધા બન્યો. વિવેકમાં આ ભળી ગયો કમાં આ ભળ્યો એટલે વિવેકાનંદ બનશે. બરાબર? એવી રીતે જુઓ આ એનું જ ઉદાહરણ છે. જલ, જલ અ છે અને આશય તો જલ લ માં આ ભળી ગયો તો લા બની ગયો. જલાશય એવો બનશે. એ તમારે લખી લેવાનો છે. એનું એક ઉદાહરણ હવે આપણે આનું લઈએ છેલ્લાનું. તો વિદ્યા આ
વિદ્યા એટલે આ આવ્યો છેલ્લો, અને પછી આલય, તો આલયનો આલય, તો વિદ્યાલય એમ નથી લખવાનું, આવું જ બનશે વિદ્યાલય. આપણે વિદ્યાલય જ બોલશી, વિદ્યાલય એમ બોલીએ છીએ, નથી બોલતા ને. તો આ બે ભળી ગયા આમાં, વિદ્યાનો આ ભળ્યો અને આલયનો આ ભળી ગયો, એટલે અહીંયા બન્યો વિદ્યા. ઈ આનું ઉદાહરણ છે. તમને આ જેને સમજમાં આવશે એને આ આવશે, આ સમજમાં આવશે. આના હું પછી તમને ઉદાહરણ આપીશ, પછી ઉના ઉદાહરણ આપીશ. એવી જ રીતે આ છેલ્લાનું એક અહીંયા છે મહા, હામાં આ આવ્યો, અને આત્મા, આત્માનો આ આવ્યો, તો મહા ને આત્મા ભળીને મહા જ બને, કારણ કે અહીંયા આ જ બને છે બધાયનું, એટલે મહાત્મા. તો વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે આ સજાતીય સંધિનું આટલું જોશું. વિડીયો બહુ લાંબો થયો, પણ હું તમને ઓડિયોમાં વ્યવસ્થિત સમજાવીશ અને થોડા ઉદાહરણ આપીશ. તમે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો. અને તમારી ગુજરાતીની જે બુક છે પાઠ્યપુસ્તક, એમાં 27 નંબરનું પેજ નંબર છે, 27 એ તમે જોજો, એમાં ઉદાહરણો આપેલા છે. ધન્યવાદ. ખ્યાલ રાખો આપણો, અને કાંઈ અઘરું નથી, પ્રયત્ન કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.